बापा माँ को सुनाबेश देखाई नेबाकू कही खोर्धा स्टेशन रे छाड़ी दे जाइथिला पुओ। आखि को ठीक रे देखा जाउ नथिबा बापा मांकर जे की अवस्था होइथिबो। वृद्ध अवस्था रे जे पुओ बापा मांकर आशा बाड़ी हेबा कथा, बापा मांकर साहा भरोसा हेबा कथा, सेही पुओ बहु कथारे पड़ी निज बापा मां को सुनाबेश देखि जीवा कही खोर्धा स्टेशन रे छाड़ी दे पड़ाइथिला। किंतु काहींकी कौन एमिति घटिथिला जे जहा फल रे पुओ निजर बापा मां को स्टेशन रे छाड़ी देवाकू बाध्य होइथिला। जय जगन्नाथ, जय गोपीनाथ। जानिबा पूर्वरु दर्शक बंधु आपण मानंकु गोटी अनुरोध, निज पिता माता को असहाय अवस्था रे केबे हेले छाड़ी दियंतु नाही। बापा मां को केबे हेले वृद्धाश्रम रे छाड़ंतु नाही, नहेले तुम पिला माने तुमको मध्य सेमति करिवे। जदि वीडियोटी आपण मानंकु भल लागे तेबे कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजपति जिला लुहागुड़ीर नंद मौसा बयस पाखापाखि 75 और तांको स्त्री कावेरी माउसींकर बयस 70 हेब। परिवार कहिले गोटिए पुओ, पुओर नाम कालिया। कालिया को नंद मौसा भारी स्नेह करती। गोटिए बोली पुओ तेणु कालिया भारी जिद्दिया स्वभावर थिला। 2014 मसीह कालियार बाहागर होइथिला, हेले संतान होई नथिले। नंद मौसा और कावेरी माउसी नाती नातुणीटे पाई जगन्नाथ को सबुदिन डाकती। आउ पुओ कालिया को कहती, बापा रे आमको टिके पुरी बुलाइबाकू नियंतुनी, तोर संतान पाई आमे ठाकुरंकु टिके गुहारी करिबु। किंतु कालिया बापा मांकर कथा शुणेनी, हाँ नेबी कही फांकी दिए। नंद मौसा और कावेरी माउसींकर बयस गड़ीबारु आखि को कम दिशिबाकू लागिला। तेणु नंद मौसा पुओ कालिया को कहिले, बापरे आमर समय सरी आसुछि, तू टिके ए वर्ष आमको पुरी बुलाइबाकू नहीं जा। रातिरे कालिया और ता स्त्री कौन कथा हेले सकाळु सकाळु कालिया कहिला, बापा ठीक अछि, महाप्रभु जगन्नाथंकर सुनाबेश को मु तुमको पुरी बुलाई नहीं जीवी, तुम्हें व्यस्त हुओ ना। सुनाबेश पूर्व दिन संध्यारे कालिया तार बापा मां को सांगरे धरी आसी बरमपुर स्टेशन रु भुवनेश्वर ट्रेन रे बसी ओह्लाइले आसी खोर्धा स्टेशन रे। बापा ओ मां को खोर्धा स्टेशन रे गोटे जगार बसाई दे कालिया कहिला, बापा मु न आसिला पर्यंत तुमे एठारु कुआडे जीवनी, मु जाउछि पुरी जीवा पई टिकेट काटिकी आणुछि। तापरे कालिया जाइछि जे जाइछि, आउ कालिया फेरी नथिला तांको बापा मांको पाखकु। पुओ न फेरिबारु बापा नंद मौसा ओ माउसी कावेरी व्यस्त होई पड़िले। विकल होई खोजिबाकू लागिले तांको पुओ कालिया को, हेले कालिया को पाइले नहीं। नंद मौसा कावेरी माउसी कांदीबाकू लागिले। प्लाटफर्म रे थिबा आरपीएफ रो जने जवान तांको ठारू सबु कथा जानिला परे तांको नेई जाइथिले रेलवे रो कंट्रोल रूम को। नंद मौसा जगन्नाथन को मने मने डाकिले, कहिले, हे कला शांते आपण को सुनाबेश देखिबा पई मु ओ मो स्त्री मो पुओ सहित पुरी आसुथिलु, हेले टिकेट आनिबा पई मो पुओ जाइछि जे तार एपर्यंत किछि खबर मिलु नाही। मो पुओ को मो पाखकू फेराई दियंतु ठाकुरे। आम बुढ़ा बुढ़ी दुई जनकर से आशा बाड़ी। एपटे कालिया
ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଛ ତ, ଯେମିତି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ? କାଳିଆ କହିଲା, ହଁ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଛି ସେଠାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବି କହିଲାରୁ ଜମା ରାଜି ହେଲେନି। ସେ ବାପା ମା ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତୁ। ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇବ ବୋଲି। ଏ କଥା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାତି ପାହିଗଲା। ପରଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିପାଟଣାର ସମିତ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବାଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ। ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ତୁମ ପୁଅ ସହ ତୁମର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା କି? ତୁମ ପୁଅ କୌଣସି କଥାରେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା କି? ନନ୍ଦ ମଉସା ହଁ କହିଲେ। ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ଜମି ବିକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଗାଡ଼ି କିଣି ନ ପାରିବାରୁ କାଳିଆ ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଏବେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ କଥାଟାକୁ ନ ଲୁଚାଇ ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥା ଖୋଲିଦେଲେ। ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ ପୁଅର ଏପରି ନୃଶଂସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପୁଅ ସାମାନ୍ୟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଏମିତି କେମିତିକା ପୁଅଟେ ମୋତେ ଦେଲ, କେମିତିକା ପୁଅଟେ ମୋତେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, କେମିତିକା ପୁଅଟେ ମୋତେ ଦେଲ। ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ କହିଲେ, ମଉସା, ଯାହା ତ ହେବାର କଥା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାବେରୀ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଆମ ପୁଅ ତ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବୁ ପୁଣି ଆମକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ନ ଦେବେ ଯେ। ତେଣୁ ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବୁ। ଆମକୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବୁଝିଦିଅ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନନ୍ଦ ମଉସା କାଳିଆର ଏପରି ନୃଶଂସ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ। ପୁଅ କାଳିଆର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ଫଳ ମିଳିଲା ତାକୁ। ଆଉ ଯେତେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ ମାଉସୀ କାବେରୀ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କହି ଠକିଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାଳିଆ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମଉସା ସବୁ ଜମି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ। ହେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର କ'ଣ ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମିତି ନେଇ ରଖିଦେବେ? ସେ ଏମିତିକା ଠାକୁର ଭକ୍ତକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ଦେଇ ଦେଇ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦ ମଉସା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ମଠରେ ରହି ସମୟ କଟାଇଲେ। ଏପଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ କାଳିଆର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। କାଳିଆ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ନାତୁଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପୁରୀ ଆସିଲା ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ। ନାତୁଣୀଟେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସବୁ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ। ନାତୁଣୀକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ବହୁତ ଗେଲ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷରେ ନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ପୁଅ କାଳିଆ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ବୋହୂ କରିଥିବା କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମଉସା ଓ କାବେରୀ ମାଉସୀ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ବାପରେ, ଆସୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖି ତାପରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ କାଳିଆ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସବୁ ଦେଖି ନିଜ ଗାଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲୁହାରଗିରିକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମିତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏହି ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।